हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ 4th ਲੈਕਚਰ ਹੈ। 3 ਲੈਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਬਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਬੇਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। मेरे को अथॉरिटी हैगी, मेरे को पावर डिसीजनस लैन दी पावर हैगी। उस पावर नू जदों तुसीं आपदे सबऑर्डिनेट नू दे रहे होंगे तो उहदे लई ये दोनों कंसैप्ट यूज किए जाते हैं, डेलीगेशन भी ते डिसेंट्रलाइजेशन भी। लेकिन हुंदा इन्हां दे विच थोड़ा थोड़ा फर्क है। की फर्क है वो समझते हैं। पहला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझते हैं। तो देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कादे बारे गल करदा है। डेलीगेशन गल करदा है कि अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी तुसीं आपदे सबऑर्डिनेट नू दे रहे हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਟੂ whom work or responsibility has been handed over। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, handed over ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, किसी परसन नू किसी काम की रिस्पोंसिबिलिटी ते उस प्लस उस काम की अथॉरिटी दे रहे हैं ते नाल नाल उसी काम प्रति उदी अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि जेड़ा भी काम उन्होंने दिता गया है वो वधिया तरीके नाल करे। जे वधिया तरीके नाल नहीं हो रहा तो उहदा आंसर भी कौन दूगा, आपां नू ओह परसन दूगा। हुण इह की हैगी डेलीगेशन दी डेफिनेशन हैगी। तो देखो, डेलीगेशन की जो डेफिनेशन हैगी ना, उहदे विच तीन चीज़ां बारे गल हुई है, रिस्पोंसिबिलिटी, अथॉरिटी ते अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों की बन जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पहला एलिमेंट की है अथॉरिटी, दूसरा एलिमेंट की है रिस्पोंसिबिलिटी, तीसरा एलिमेंट की है अकाउंटेबिलिटी। हुण तीनों एलिमेंट्स कादे बारे गल करदे हैगे, देखो ये तीनों एलिमेंट्स गल कर रहे हैं। अथॉरिटी एलिमेंट जो है वो गल कर रहा है पावर टू टेक डिसीजंस। कि जो तुसी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हो, मतलब क्या है, तुसी पावर दे रहे होंगे डिसीजन मेकिंग दी। रिस्पोंसिबिलिटी जो एलिमेंट है वो की कर रहा है, ऑब्लीगेशन क्रिएट कर रहा है सबऑर्डिनेट की। हुण इत्थे ऑब्लीगेशन क्रिएट करन दा की मतलब हैगा, जदों तुसी किसी सबऑर्डिनेट नू पावर दित्ती हैगी ताकि वो भी डिसीजन लैण दी, ताकि जो भी वो काम कर रहा है उहदे विच उहनूं कोई रुकावट ना आवे, वो आपदे अकॉर्डिंग डिसीजनस लैके काम नूं वधिया तरीके नाल कर ले, तो उस काम प्रति रिस्पोंसिबिलिटी यानी कि ऑब्लीगेशन किहदी हो जांदी हैगी, उस सबऑर्डिनेट दी हो जांदी है कि वो काम नूं वधिया तो वधिया तरीके नाल परफॉर्म करूगा। ते इह हो गया तुहाडा डेलीगेशन दा सैकेंड एलिमेंट कि जदों आपां अथॉरिटी देवांगे नाल नाल रिस्पोंसिबिलिटी भी अपने आप मूव करूगी। देखो ये चीज तो प्रिंसिपल्स भी पढ़ी सी ना, अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी वाले प्रिंसिपल दे विच कि अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी दोनों इकट्ठे इकट्ठे चलणगे। चाहे तुसी अथॉरिटी दे दो, तुहानू रिस्पोंसिबिलिटी भी आपदे आप आ जाऊगी, चाहे तुसी रिस्पोंसिबिलिटी दे दो, अथॉरिटी भी तुहानू देनी पऊगी। देखो सिंपल जी तो गल है ना यार, तुसी किसी बंदे नू कोई काम दी जिम्मेवारी दित्ती है, लेकिन उहदे उस काम प्रति जो भी डिसीजनस लैण दी पावर है उहनू जे ओह नहीं दित्ती तो बंदा आपदा काम प्रॉपरली नहीं कर पाऊगा। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ फस्ट टाइम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर किया ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਿੰਟੂ ਵਾਲੀ एग्जांपल डिस्कस ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ चिंटू सर्फ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, लेकिन ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ सर्फ एक्सेल ही लेके आना हैगा, तो ਹੋਰ ਕੋਈ सर्फ लेके नहीं ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन उस काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ अथॉरिटी पावर नहीं दे रहे होंगे तो वो काम पूरा नहीं कर पाऊगा। तो रिस्पोंसिबिलिटी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ अथॉरिटी देनी पऊगी। जे दूजे पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए कि आप अथॉरिटी दी हैगी, पहला पावर देती कि तुसी डिसीजनस ले सकते हो। जे पावर मिली हैगी डिसीजन लैण दी तो काम नूं वधिया तरीके नाल करन दी जिम्मेवारी भी कीदी हैगी अपनी बनदी। तो ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे ही रहिंदे हैगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जे आपां पावर ट्रांसफर करती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਨਸਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਨਸਰੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। तो ये तीन एलिमेंट्स ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे, जो भी पावर दी जाती है नाल ये दो एलिमेंट्स भी क्रिएट होंगे है। पावर दी, रिस्पोंसिबिलिटी आ गई, ऑब्लीगेशन आ गई, ऑब्लीगेशन आई नाल नाल अकाउंटेबिलिटी भी आ गई।
इन्नी गल क्लीयर होगी। डेलीगेशन का मतलब हुण इन्हां तिन्हां दे विच डिफरेंस की है, देखो जे तुसीं ये तीनों एलिमेंट समझ लोगे तुहानूं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझ आ जाऊगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जस्ट इन्नी गल होई है कि आपां डेलीगेट करनी है अथॉरिटी। अथॉरिटी डेलीगेट करन दा मतलब की है ट्रांसफर करनी है आपदे तो आपदे सबऑर्डिनेट नूं। मीनिंग की हैगा, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड his subordinates and take decision within the scope of his position। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ obliged obligation ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, subordinate ਦੀ ਹੋਊਗੀ। Accountability refers to the answerability of an employee with respect to the work for which he has been made responsible and delegated authority। जिस काम ਲਈ ਉਹ responsible ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨੂੰ authority ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ answerability ਵੀ ਉਸੇ employee ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ accountability ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। नेक्स्ट पॉइंट है delegation। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड। देखो जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की गल करन दी गल करते ना तो इत्थे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ते रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जिहड़ी हैगी वो आप डेलीगेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गल करदी हैगी ऑब्लीगेशन टू परफॉर्म ड्यूटी कि अपना जो काम हैगा आप उहनूं वधिया तरीके नाल करना हैगा, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर है। जदों तुसीं अथॉरिटी दे रहे होगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर भी जो है डेलीगेट कर सकते हैं कि मान लो जनरल मैनेजर ने काम दिता सी मार्केटिंग हैड नूं, हुण मार्केटिंग हैड नूं जनरल मैनेजर ने पावर्स दित्ती कि एक वधिया जी एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है ते ओदे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी तुहाडे कोले हैगी है। तां वधिया एडवर्टाइजमेंट तैयार करन लई रिस्पॉन्सिबिलिटी किहदी हैगी, मार्केटिंग हैड दी हैगी। अगे इन्हां ने डिपार्टमेंटल इंप्लॉय नूं की कीता, यह काम सौंपता कि यह काम तू करना हैगा ते ओनू भी इन्हां ने अथॉरिटी दी कि तेरे कोले पावर है कि तू डिसीजंस ले सकदा है। नाल नाल जेड़ा हुण इहनूं काम दिता गया उस लई यह भी की हैगा रिस्पॉन्सिबल है कि यह काम नूं वधिया तरीके नाल करे। तो आ जिहड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हुंदा जिहड़ी ऑब्लीगेशन दी गल करदा है कि इहनूं आपां डेलीगेट कर सकदे। लेकिन जे यह इंप्लॉय वधिया काम नहीं करता तो प्रॉपरली काम नहीं हुंदागा तो इस काम प्रति जो अकाउंटेबिलिटी हैगी वो किहदी हैगी, फिर भी मार्केटिंग हेड दी ही अकाउंटेबिलिटी है। तो इत्थे इन्हां ने जो इत्थे गल कही है कि कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड, ओदे विच ये गल कही हैगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑब्लीगेशन डेलीगेट हो सकती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कि किहदे प्रति तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी वो चीज तुसीं डेलीगेट नहीं कर सकदे। अकाउंटेबिलिटी कदे भी डेलीगेट नहीं हुंदी, अकाउंटेबिलिटी हमेशा उसी पर्सन दी हुंदी है कि जिन्हों काम फर्स्ट प्लेस ते मिलिया सीगा। फ्लोज डाउनवर्ड, अथॉरिटी हमेशा टॉप तो बॉटम आंदी है यानी कि टॉप मैनेजमेंट मिडल नु देगा, मिडल लोअर नु अथॉरिटी ट्रांसफर करूगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो हुंदे ऑब्लीगेशन जेडी हुंदी है कि अपनी हमेशा अपने तो उपरले बंदे प्रति हुंदी है, आप कदे भी अपने लोअर लेवल वाले बंदे लिए ऑब्लाइज्ड ड्यूटीफुल नहीं हुंदे कि तो एदा फ्लो अपवर्ड हुंदा है। वो भी अकाउंटेबिलिटी जवाब भी आप अपने उपरले बंदे नु देना हुंदा, अपने तो थल्ले काम करने वाले नु नहीं। ओरिजिन अथॉरिटी का जिहड़ा ओरिजिन है वो फॉर्मल पोजीशन थ्रू क्रिएट हुंदा, जो भी तुसी पोजीशंस क्रिएट कीतियां होणगियां फॉर्मल सबऑर्डिनेट सुपीरियर दियां उन्हां तो अथॉरिटी का ओरिजिन होगा कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन है उथों ही अथॉरिटी ट्रांसफर होगी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिन्नी तुसी अथॉरिटी डेलीगेट करोगे उस अथॉरिटी के हिसाब नाल काम कर प्रति ऑब्लीगेशन जो है वो क्रिएट होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का रीजन अथॉरिटी तो हुंदा है। जदों तुसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी, ऑब्लाइज्ड हो गया पर्सन, तो ओदी नाल दी नाल की बन जाती है अकाउंटेबिलिटी भी बन जाती है। इस करके वो एदा जो रीजन है अकाउंटेबिलिटी दा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुंदा है। क्लियर हो गया डिफरेंस की है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ते अकाउंटेबिलिटी दा। बस इन्नी गल ध्यान च रखा करो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ते अथॉरिटी हमेशा कट्ठे कट्ठे चलदे हैं, जदों ये दोनों कट्ठे हो गए नाल नाल अकाउंटेबिलिटी भी अपने आप आ जाती है। प्रोसैस ऑफ डेलीगेशन की है, प्रोसैस ऑफ डेलीगेशन दे विच भी आही तीन चीज़ां दित्तियां गईयां कि सब तो पहला आपां रिस्पॉन्सिबिलिटी देवांगे किसी भी काम नूं करन लई, फिर उस काम दे प्रति आपां अथॉरिटी दे देनी है कि ग्रांट कर देनी है इंप्लॉय नूं कि तेरे कोल पावर है तो डिसीजंस लै सकदा है आपदे अकॉर्डिंग। फिर जदों तुसीं अथॉरिटी देती तो उस काम प्रति अकाउंटेबल भी कौन हो जाऊगा, वही पर्सन हो जाऊगा। तो ये दा प्रोसैस है।
ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। EMPLOYEE ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, EMPLOYEES ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ EMPLOYEES ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਮੋਰਓਵਰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਗਰੋਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਾਇਰਾਰਕੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ, ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਰਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਤੋਂ। ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, EMPLOYEES ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ concept of decentralization। ਹੁਣ decentralization ਜੋ concept ਹੈ ਉਹ ਵੀ delegation ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ powers transfer ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ concept ਹੈ delegation ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ wider concept ਹੈ। delegation ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ powers transfer ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ delegation ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਡ ਨੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਸੌਰੀ ਆਪਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੌਬ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, decentralization refers to the process of systematic dispersal of authority up to the lowest level within an organization so as to enable the managers at each level take those decisions and actions which lie within their area of jurisdiction।
ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਆਪਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਲ ਕਰਨੀ, ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੋ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। It increases the significance role of subordinates। obvious ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ, ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈਡ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਡ, ਸੇਲਸ ਹੈਡ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈਡ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਦਾ। It is a process which is applicable to the organization as a whole। ਤੇ ਇਹ process organization as a whole ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। It reduces the workload of senior officers। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ। Decisions are taken by those employees who are going to implement them। decision ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ employee ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ decision ਨੂੰ implement ਕਰੂਗਾ। along with the authority even accountability is delegated। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ accountability ਵੀ delegate ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ authority ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ accountability ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ answerability ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਡ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। Next is importance of decentralization। develops initiative among subordinates। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਸ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਫॉर ਫਿਊਚਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਊਗਾ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਡਿਸੀਜਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਥੋਪਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ। डिसीजन मेकिंग क्विक है। जो टॉप मैनेजमेंट को सारी पावर होगी तो हर एक डिपार्टमेंटल हेड पहले टॉप मैनेजमेंट को पूछन जाऊगा, फिर आगे काम करूंगा। लेकिन हर एक डिपार्टमेंटल हेड को पावर हैगी तो बिना पूछे काम कर सकते हैं।
ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੁਇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, परचेज डिपार्टमेंट ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ परचेज ਹੈਡ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਡ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की डिफरेंस है। नेचर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल एंड वर्क कैन नॉट बी प्रोसीड इन इट्स एविडेंस। हुण देखो एक ही कह रहे हैं कि ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਫਰੀडम ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈਡ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਣਾ ਹੈ। स्टेटस, दिस इज द प्रोसेस डन एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन वर्क। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। This is the result of the policies framed by the higher officials। Decentralization ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ policies ਬਣਾ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਵਾਈਡਰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੰਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਲੋਡ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਟਸ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ difference between decentralization and delegation of authority। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ, ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟਰਨ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੈਪਟਰ। ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਊਟ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।